कहीं आम देश ना भारत है प्रथम आम देश ना भारत नथिला आम देश आगे कौन ता ना थिला उड़िया भागवत जगन्नाथ दास कही लक्ष्मणकर अभियोग है लक्ष्मण कहले गुरुजी जदि ए पवित्र वंशर नाटा आगे सूर्यवंश थिला रघुंकर कीर्ति एते बढ़ीगला जे सूर्यंकर नाटा को लोप कर दिया जाई रघुंकर नाम वंशटा नामित कर दिगला तेणु मोर अभियोग है या मोर आपण पाखे एति आज अनुरोध हे गुरुजी जदि सूर्यवंश को काटी आप रघुवंश कर मो भाई राम रामंकर कीर्ति किसी कम नुह जमी रघुंकर कीर्ति एत बढ़ीगला जे रघुंकर नाम अनुसार रघुवंश होगला तेणु मो भाई रामंकर कीर्ति कौन कम मु भावुची बोध हुए मो भाई रामंकर जी कीर्ति रघुंकर से कीर्ति तेणु लक्ष्मणकर अभियोग है या लक्ष्मण कहले गुरुजी जदि सूर्यवंश को काटी दि जाए रघुवंश कर जाई पारुची तेरे मो भाई राम को नाम अनुसार ये वंश आज ठारू आपण राम वंश कर दिंतु लिखिले कंठे जस्य विराजत ही गरण गंगा जल बामांगे गिरिराज राज तनया जया भवानी स्थिता नदी स्कंधो गुणाधिनाथ सहित अमृतेश्वर नमः भूते परिसंस्थित बेगुनिया पड़ाने व्यासद मंगल परम प्रेममय आनंद कंद विश्वव्यापक सचिदानंद अघटन घटन पटियसी मुनिजन मानस हंस अमृतमर्ता जगतकर्ता शरण शरण घटन घटन जगत वंद्य जगतरनाथ श्री जगन्नाथ महाप्रभु तथा सत्यनारायण महाप्रभुंकर श्री चरणारविंदरे सर्वादु सर्वप्रथमे अनंत कोटि दंड प्रणाम माननीय उपस्थित समवेत सम्मानित मोर गुणग्राही विवेकी महोदय एवं उपस्थित होता समस्त शक्तिमयी भक्तिमयी शांतिमयी मोर महेशी माँ भौणी मान तथा देशर जातिर उत्तर दायाद भविष्यत स्वरूप समस्त कुणाकुनी पूज्य मान आगे खेलुथिबा मोर पिला पिचिका वृंद हाउ तेबे बाबूरे कौड़ी जुगर आरंभ करिए कंप्यूटर जुग पर्यंत ये उत्कल संस्कृतिर किंवदंती सदृश पाला संस्कृतिर आभिमुख्य को नहीं आंभे मान क्षुद्र क्षुद्र कलाकार सर्वप्रथम सांस्कृतिक मंचारे मंचासन हेबा पूर्वर कलाकार मात्र के आश्रय है नित्यांत आवश्यक बाबूरे पालार परंपरा पालार रीतिनीति पालार ऐतिह्य पालार संस्कृति ये सब को लक्ष्य रखी विभुंकर पदारविंदरे मन को निवेश कर सारा रुंडीभूत होता समस्त आबाल वृद्ध वनिता मानकर ये अनुष्ठान कर्मकर्ता मानकर ये ग्रामर आगंतुक भद्र व्यक्ति मानकर समस्त मंगल विधान करने मंगलाचरण श्लोकटे मु पाठ करी साहुरे ये मंगलाचरण श्लोक माध्यम जो देवता को आम आवाहन करी से देवता आज समस्त कल्याण करेंगे ताले से देवता किए ना कंठे दस्य विराजत ही गरल शीर्षे च गंगा जल पुअरे
जो महाप्रभु आज समस्त कल्याण करिवे आज्ञा से महाप्रभुंकर कंठ तटरे हाँ गरल शोभा पाए गरल माने विष गरल बोले विष आज्ञा जहांकर कंठर आज्ञा विष शोभा पाए भगवान नीलकंठ पुओ तेणु शीर्षेच गंगा जल आउ पुणी कौन शोभा पाए कौन ना तांकर शीर्षरे जटारे गंगा जल शोभा पाती गंगा स्वा बा मांगे गिरिराज राज तनया तनया बाम भागरे गिरिराज तनया माँ पार्वती पर्वत सुता माँ पार्वती आज्ञा बाम भागरे शोभापंती माँ पार्वती बेस परे आज्ञा बा मांगे गिरिराज राज तनया जाया भवानी स्थिता सीता जो भवानी होची तांकर जाया बोले स्त्री आज्ञा नदी स्कंधो गणाधीनाथ सहित नदी स्कंध बोले कुमार कार्तिकेय एवं गणाधीनाथ बोले गणेश जहांकर पुत्र हेले गणेश आउ कार्तिक नदी स्कंधो गणाधीनाथ सहित अमृतेश्वर नंग जो महाप्रभु अमृतेश्वर महाप्रभु भगवान शिव ये जागर पीठाधीश महाप्रभु प्रभु तेणु अमृतेश्वर महाप्रभु भूते संग परिसंस्थित बेगुनिया पड़ाने आज्ञा सूर्यास्त मंगल ये बेगुनिया पड़ारे विराजमान करिथिबा अमृतेश्वर महाप्रभु समस्तंकर कल्याण करिवे तेणु सेई महाप्रभु अकर्म कर्मदायक बेस सत्य शिव सुंदर मंगलमय सदाशिव महाप्रभु अकर्म दानी उड़िया भागवत जगन्नाथ दास से कथा कहले बोले अकर्मा दानी से बोलांती कर्मे नथिले जाति जंती कर्मे नथिले जाति जंती कर्मे नथिले जाति जंती से बोलांती कर्मे नथिले जाति जंती आज्ञा कर्मरे नथिले सुधा भाग्ୟରେ ନଥିଲେ ସୁଧା ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳେଇ ଦେଲା ବେଲା ଠାକୁର କର୍ମକୁ ବଦଳେଇ ଦେଲା ବେଲା ଠାକୁର ଏକମାତ୍ର ଭଗବାନ ଶିବ ଆଜ୍ଞା बेस ନାଇଁ ତେବେ ସେ ଅକର୍ମ କର୍ମଦାୟକ ଭଗବାନ ଶିବ ଅମୃତେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁ ରୁଣ୍ଡୀଭୂତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ମାନଙ୍କର आगंतुक भद्र व्यक्ति मानकर ये अनुष्ठान कर्मकर्ता मानकर ये ग्रामर ये अंचल आयुमंडल वायुमंडल स्नायुमंडल सर्वोपरि समस्त महाप्रभु मंगल विधान करंतु सर्वे बोलानंद एक बार बोला हे बर गुणग्राही विवेकी महोदय गोड़ा पद दोहा नहीं कला हर हर नर करिपू केशव कलम सहार 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 मामन कंपय दीन बनाथ मामन कंपय दीन बनाथ पूर्व सागर पार हर हर नर करिपू केशव कलम सहार हर हर नर करिपू जय जय जगन्नाथ नीलाचल मुद्रार नर करिपू अनंत नाग उपरे जार जोग निद्रार नर करिपू भावकु निकट हरि भाव उदूर हर नर करिपू भाव विनोदिया हरि कालिया ठाकुर हर नर करिपू भावे दिने बृंदावने चराई लगाई हर नर करिपू भावे दिने जमुनारे होइल तराई हर नर करिपू नाम गाइबा पाई गइबे नाही हर नर करिपू सहजे कर्ममय देई जंजाल हर नर करिपू हऊ गप तप बाबू सेतिकिरे थाउ हर नर करिपू एनिकी जे कथा बस्तुरे मन भरि जाल नर करिपू समस्तଙ୍କୁ ଦିନ ଆଦି ଲଗାව ଥିଅରି नर करिपू ପରେ ହରି ବୋଲ ଦେବେ ରାମ ତାଳି हर नर करिपू ମାନକୁ ମୋହର ଏହି निवेदन हर नर करिपू ତାଳି ସିଂହ ପରେ ହୁଳ ହୁଳି सन हर नर करिपू ବୋଲ ହୁଳ ହୁଳି ଏକ ସ୍ୱରେ हेम हर नर करिपू
ଉଠୁଳି ପଡ଼ିବ ହର ନରକରେ নাম ভাই জগতরে সার নরକରେ হরি বিনা জগতরে ସମୁଦି ସାର ହର ନରକରେ পুনর্বার দিন ଆଜି ଲড়ାଉଅଛି ହରି ହର ନରକରେ তারপরে হরি বল দে রাম নরକରେ সভা সে করুণা বিবুধ সত্বা কবেধ বংশজ চিন্তি নহলে ত্রিদে শিব স্বর্গ সিংহাসনে সে নর সুত আদেশ সুত আদেশ কলা পরে করি নিমন্ত্রী শিষ্যর পরে করি ধারণ নিমন্ত্রী চিতর পরে করি ধারণ নিমন্ত্রী শিষ্যর পরে করি ধারণ নিমন্ত্রী শিষ্যর रह रह ता नाड़ी देखे छाड़े तू छाड़े देखी गला रह ता बड़ नाड़ी देखे हरे नाही रे देखी टेकी আরে দেখো দেখো কোন হলা তার सेडिंगा हो जाई हाँ हाँ अरे पानी पानी ले अरे टिके सुख सुख होती रे हाँ हाँ रह पी दियो आओ दिए पानी पानी न देगी पी दियो पी दियो हाँ दिए पी दियो तू भी हां पानी न देगी पी दियो हां आओ ढोके पी दे आओ ढोके पिए आओ ढोके पी दे ଭଲ ଲାଗୁଚି नहीं बंची देलु को काले मु तू मो मां माई पहे किड्डे बड़ कथा कहू रे अरे मो मुंडा मुंडा ता तळकु बेको 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 ता तळकु छाती ता तळकु पेट आउ टिकिए तळकु पंता ता तळकु थरे तळकु लंबौची বস বস সেতিকি থাক তেবে হে মোর গুণগ্রাহী বিবেকী মহোদয় পবিত্র আর্যাবর্তার্য ভূখণ্ড ভারতবর্ষ आज्ञा আমি ভারতবর্ষ আজ্ঞা মুনি ঋষি সাধু সন্ত মানকর দেশ এ ভারতবর্ষ वर्षा जो भारत साधु सन्थ मानकर देश पवित्र आर्यावर्त आर्य भूखंड आज्ञा बापा मान आम देश ना आला भारत भारत
କାହିଁକି ଆମ ଦେଶ ନା ଭାରତ ହେଲା? ଆଜ୍ଞା ଭାତ ଖାଇବାରୁ ରା କହିଲା ଭାତ ଖାଇବାରୁ। ଭାରତ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମେ ଆମ ଦେଶ ନା ଭାରତ ନଥିଲା। ଆମ ଦେଶ ଆଗେ କଣ ତା ନାଁ ଥିଲା? ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କଣ କହିଲେ? କହିଲା ପ୍ରଥମେ ଅଜନାଭ ଥିଲା ଭରତୁ ଭାରତ ହୋଇଲା ଭାରତ ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଦେଶ ନା ଆଜ୍ଞା ଥିଲା ଅଜନାଭ। ଭରତୁ ଭାରତ ହୋଇଲା। କହିଲା ଜଣେ ଭରତଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଆମ ଦେଶ ନା ହେଇଛି ଭାରତ। ସେ ଭରତ କିଏ? କିଏ ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାରେ ଆଜ୍ଞା 4 ଜଣ ଭରତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଚାରି ଭରତ 4 ଭରତ କିଏ? କିଏ ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ରାଜାଙ୍କର ପୁଅ ସୁଶାସକ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ରାଜା ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଭରତ। ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭରତ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜଡ ଭରତ। ଆଜ୍ଞା ଦୁଇ ତୃତୀୟ ଭରତ ରାମଙ୍କ ଭାଇ ଭରତ। ତିନି ଚତୁର୍ଥ ଭରତ ଇଏ ବାଦ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣେତା ଭରତ ମୁନି। ତେଣୁ ଏମିତି 4 ଜଣ ଭରତ ଆଜ୍ଞା ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେବେ କୋଉ ଭରତଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଆମ ଦେଶ ନା ହେଇଛି ଭାରତ? ଆଜ୍ଞା ସେ ଭରତ କିଏ? ହୁଏତ ଗବେଷକ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ରାଜାଙ୍କର ପୁଅ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ଭରତ ରାଜା ଏ ସୁଶାସକ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ଭରତ ରାଜାଙ୍କର ନାମ ଅନୁସାରେ ହୁଏତ ଆମ ଦେଶର ନାଁ ହେଇଛି ଭାରତ। ବେଶ ତେବେ ଯାହା ନା ଯାହା ତେବେ କଥା ହେଲା କଣ ଆଜ୍ଞା ନା ଭରତଙ୍କର ନାମ ଅନୁସାରେ ଏ ଦେଶ ନା ଭାରତ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଭାରତ ଶବ୍ଦକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ଭାରତ ଶବ୍ଦକୁ ଦେଖିବା କାହିଁକି ଆମ ଦେଶ ନା ଭାରତ ହେଇଛି? ନା ଭାରତ 3ଟା ଯୋଉ ଅକ୍ଷର ୟାକୁ ଯଦି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ତାର ଅର୍ଥ କଣ ବାହାରିବ? ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଗାଉଛି। ଆମ ଦେଶ ନା କାହିଁକି ଭାରତ ହେଇଛି? ଭାରତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥଟା ଆଜ୍ଞା କଣ? କହିଲା ଭାତି ସର୍ବତ୍ର ବିଦୁଷୁ ସହସ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଓ ସର୍ବତୀର୍ଥାନ ଭାରତ ମୁଚ୍ୟତେ। କହିଲା ଭାରତ 3ଟା ଅକ୍ଷର ସାର୍। ଭାର ହେଲା ଭାତି ସର୍ବତ୍ର ବିଦୁଷୁ। ଭାତି ବୋଲେ ଶୋଭା ପାଏ ସର୍ବତ୍ର ସବୁଆଡେ ସବୁ ଜାଗାରେ। ବିଦୁଷୁ ପଣ୍ଡିତ ଜନ ଜ୍ଞାନୀ ଜନ ମୁନି ଜନ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣେ ଅନୁକୋଣେ ଶୋଭା ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାତି ସର୍ବତ୍ର ବିଦୁଷୁ ଗଲା ଭା। ତାପରେ ର ହଉଛି ରତି ସହସ୍ର ପ୍ରାଣୀ। ରତି ବୋଲେ ପ୍ରେମ ଭାବ ଭାଇଚାରା ଭାବ। ଇଏ ଭାରତରେ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁସଲମାନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଜୈନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକ ଆମ ଭାରତରେ ବାସ କରନ୍ତି। ତେବେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ଲୋକ ବାସ କରୁଥିଲେ ହେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଭାଇ ଭାଇ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହଉଛି ଭାରତୀୟ। ତେବେ ରତି ସହସ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଗଲା ଭା ଗଲା ଗଲା ର ଗଲା। ତାପରେ ତ ବୋଲେ ତରାଣୁ ସର୍ବତୀର୍ଥାନା। ଏ ଭାରତକୁ କୁହାଯାଏ ଦେବଭୂମି। ଦେବତା ମାନେ ଏ ଭାରତକୁ ଆଜ୍ଞା ବାରମ୍ବାର ଅବତାର ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଏତେ ତୀର୍ଥ ଜାଗା ଅଛି, ଇଏ ବଦ୍ଧ ଯିବ ସେ ତୀର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରି ହୁଏତ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଇତି ଭାରତ ମୁଚ୍ୟତେ। ଏଇ ହଉଛି ଆମର ପବିତ୍ର ବର୍ଷ, ଇଏ ହଉଛି ଭାରତ ବର୍ଷ। ତେବେ ଏ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ଚଳଣିଟା ଆଜ୍ଞା କେମିତି? ଗୋଟା ପଦ ଗାଉଛି କହିଲା ସରଳ ଜୀବନ ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତା ଚିର। ସରଳ ଜୀବନ ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତା ଚିର ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡ ଏ ଭରା ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡ ମୁଖେ ମୁଖେ ବାକ୍যେ ବାକ୍যେ ମୁଖେ ଭାରତନା ଆମ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ଚଳଣିଟା କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ। କବି କହିଲେ ସରଳ ଜୀବନ ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତା ସାର। ଆମ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଅତି ସରଳ, ନିରାଡମ୍ବର, ଆଡମ୍ବର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। ବାହାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାହାର ଦେଶରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯାପନ ଶୈଳୀ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଡମ୍ବର ପୂର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ଆମର ନିରାଡମ୍ବର ସରଳ ଜୀବନ, କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତା। ଆମର ଚିନ୍ତା ହଉଛି ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତା। ମୁଖେ ମୁଖେ ବାକ୍যେ ବାକ୍যେ ଫୁଟି ଉଠେ ଗଭୀର ଦର୍ଶନ। ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡରେ ଦର୍ଶନ ଅଛି, ଫିଲୋସଫି ଅଛି, ନାଇଁ କି ତତ୍ଵ ଅଛି। ତେବେ ସେଇ ପବିତ୍ର ଧାମ ଆମର ଭାରତ ବର୍ଷ। ମୁଁ ଆଜି ଭାରତର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଦେଶ କଥା କହିବି। ସେ ପ୍ରଦେଶ ନା ୟୁପି, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ। ଇଏ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଗୋଟା ଜିଲ୍ଲା, ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା ନାଁ ହଉଛି ସାର୍ ଫୈଜାବାଦ।
ଜିଲ୍ଲା ନାଁ ହେଲା ଫୈଜାବାଦ। ଫୈଜାବାଦ। ଏ ଫୈଜାବାଦ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା ଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ନଦୀଟି ଆଜ୍ଞା ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ହେଇ ବହି ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ନଦୀ ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ସରଜୁ ନଦୀ। ଏ ସରଜୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀନ ନଗରୀ। କଣ ସିଏ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। କହିଲା ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ କହିଲା ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ ବ୍ରହ୍ମ ଆକାରବନ୍ତ ଜଣୁ ଧରି। ଇଏ ଭାରତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଅଯୋଧ୍ୟା। ସେ ସରଜୁ ନଦୀ କୂଳରେ ସେ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ ଆଜ୍ଞା ଅବସ୍ଥିତ। ଆଚ୍ଛା ଅଯୋଧ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ଭାରତରେ କେବଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୁହଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବନି ନାଇଁ ସାର୍। କାହିଁକି ନା ବ୍ରହ୍ମ ଆକାରବନ୍ତ ଜଣୁ ଧରି, ଯୋଉଠି ନିରାକାର ନିର୍ଗୁଣ ନିର୍ଲେପ ବ୍ରହ୍ମ ଆକାର ହେଇକି ସାକାର ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ରାମ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ରାମଙ୍କ ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେବେ ହେ ମୋର ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ବିବେକୀ ମହୋଦୟ, ମୁଁ ଆଜି ସେ ଅଯୋଧ୍ୟାର କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। କଣ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ନା ଦିନକର କଥା। କୂଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଆଜ୍ଞା ବସିଛନ୍ତି। ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ 4 ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି। ବଶିଷ୍ଠ ଋଷି ଏ ପବିତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ବା ରଘୁବଂଶର କଥାକୁ ଏ 4 ଭାଇଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। କହିଲେ ହେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, ତମର ପବିତ୍ର ବଂଶରେ କେଡେ କେଡେ ମହାନ ମହାନ ରାଜା ସବୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, କେତେ କୀର୍ତ୍ତି ସବୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ରଘୁବଂଶର କଥା ଆଉ ଗାଥାକୁ ଏ 4 ଭାଇ କି ବଶିଷ୍ଠ ଋଷି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ବାପା ମାନ 4 ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ସାନ ଭାଇ ସାନ ଠାକୁର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଜ୍ଞା ହାତକୁ ଯୋଡ଼ିକି ସେଠି ଠିଆ ହେଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ଗୁରୁଜୀ ଏ ପିଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ଗୁରୁଜୀ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଅନୁମତି ଆପଣଙ୍କର ହବ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିବି। ବଶିଷ୍ଠକୁ ଅନୁମତି ମାଗିଲେ। ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କଣ ଅନ୍ତରରେ ଅଛି, କଣ କହିବାର କଥା କୁହ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେଠି କହିଲେ ଗୁରୁଜୀ ମୋର କହିବାର କଥା ହେଲା ଏଇଆ ଯେ ପବିତ୍ର ବଂଶ ଆମର ଯୋଉ ବଂଶ, ଆମର ବଂଶ ନାଁଟା ପ୍ରଥମରୁ କଣ ଥିଲା ନା ପ୍ରଥମରୁ ଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ବଂଶଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୈବସ୍ୱତ ମନୁଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ବଂଶ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ବଂଶର ନାଁଟା ଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଇ ବଂଶରେ ଜଣେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ଦାୟାଦ ରାଜା ଜନ୍ମ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ରଘୁ। ରଘୁଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଏତେ ବ୍ୟାପକ ହେଇଗଲା, ଏତେ ବଢିଗଲା, ରଘୁଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଏତେ ବଢିଗଲା ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶଟା ଲୋପ ପାଇଗଲା। ରଘୁଙ୍କର ନାମରେ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ରଘୁବଂଶ ଚାଲିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରଘୁଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଅଜୁ ନାହିଁ, ରଘୁଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ବଢିଯିବାରୁ ରଘୁଙ୍କ ନାମରେ ବଂଶଟା ଚାଲିଲା। ତେଣୁ ଏ ବଂଶର ନାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ରଘୁବଂଶ। ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହେଲା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ଗୁରୁଜୀ ଯଦି ଏ ପବିତ୍ର ବଂଶର ନାଁଟା ଆଗେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ଥିଲା, ରଘୁଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଏତେ ବଢିଗଲା ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନାଁଟାକୁ ଲୋପ କରି ଦିଆଯାଇ ରଘୁଙ୍କ ନାମରେ ବଂଶଟା ନାମିତ କରି ଦିଆଗଲା। ତେଣୁ ମୋର ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ଏଇଆ, ମୋର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ଆଜି ଅନୁରୋଧ, ହେ ଗୁରୁଜୀ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶକୁ କାଟି ଆପଣ ରଘୁବଂଶ କରି ଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଭାଇ ରାମଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ କିଛି କମ ନୁହଁ। ଯେମିତି ରଘୁଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଏତେ ବଢିଗଲା ଯେ ରଘୁଙ୍କର ନାମ ଅନୁସାରେ ରଘୁବଂଶ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ମୋ ଭାଇ ରାମଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି କଣ କମ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧ ହୁଏ ମୋ ଭାଇ ରାମଙ୍କର ଯେତିକି କୀର୍ତ୍ତି ରଘୁଙ୍କର ସେତିକି କୀର୍ତ୍ତି ନଥିବ। ମୋ ଭାଇ ରାମ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅଭିଯୋଗ କଲେ। କହିଲେ ମୋ ଭାଇ ରାମ କଣ କଲେ? ଗୋଟାଏ ପଦରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣଉଛି। କହିଲେ ବୋଧିଲେ ବାଳିକି ଇଏ ବାନ୍ଧିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ଗୁରୁଜୀ ମୋ ଭାଇ ରାମ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବୋଧିଲେ ବାଳିକି। ବାଳି ଗୋଟାଏ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲା ବାପା। ଏମିତି ଯୋଦ୍ଧା ବାଳି ସମ୍ମୁଖରେ ଯାହା ସହିତ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ସାର୍ ଅଧେ ବଳ ତାର ଶୋଷି ନବ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ବାଳିକି ଜିତିବା ପାଇଁ ସଂସାରରେ କେହି ବୀର ନଥିଲେ।
ବାଳି ଥିଲା ଏ ବିଶ୍ୱରେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଦ୍ଧା। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଯୋଦ୍ଧା ହଉଛି ବାଳି। ବାଳିକି ମୋ ଭାଇ ରାମ ବିନାଶ କରିଛନ୍ତି। ବଧିଲେ ବାଳିକି, ବାନ୍ଧିଲେ ସିନ୍ଧୁ। ସିନ୍ଧୁ ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ସାଗର। ସାଗରକୁ ବାନ୍ଧିବା ତ ସହଜ ଆଜ୍ଞା ନା ନା ମୋ ଭାଇ ରାମ ସାଗରକୁ ବନ୍ଧନ କଲେ। କଲେ ଭାଙ୍ଗି ଶିବ ଚାପ। ଚାପ ଶିବ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷେ ରାଜା ଆସିଥିଲେ, କେହି ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲେନି। ମୋ ଭାଇ ରାମ ସେ ଶିବ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ। ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆଉ ଶେଷରେ ଭୃଗୁପତି ପରଶୁରାମ ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ପରଶୁରାମ 21 ଥର ନିକ୍ଷେତ୍ରୀ କରିଥିଲେ ବିଶ୍ୱ, ସେ ପରଶୁରାମଙ୍କର ଗର୍ଭକୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ମୋ ଭାଇ ରାମ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ଆଜ୍ଞା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ଗୁରୁଜୀ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶକୁ କାଟି ଦିଆଯାଇ ରଘୁବଂଶ କରି ଯାଇପାରୁଛି, ତାହେଲେ ମୋ ଭାଇ ରାମଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଏ ବଂଶ ଆଜିଠାରୁ ଆପଣ ରାମ ବଂଶ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆଜିଠାରୁ ଏ ପବିତ୍ର ବଂଶର ନାମଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇ ଆପଣ ରାମ ବଂଶ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ଏତିକି ହଉଛି ଅଭିଯୋଗ। ଇଏ କଥା ଶୁଣି ଆଜ୍ଞା ବଶିଷ୍ଠ ହସିଲେ ସାର୍। ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗୁରୁଦେବ କହିଲା ସତେ ରାହୁ ସୁଧା ଖାଇବ ସ୍ଥିର ହେବ ବିଜୁଳି। ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗୁରୁଦେବ ସତେ ରାହୁ ସୁଧା ଖାଇବ ସ୍ଥିର ହେବ ବିଜୁଳି। ଆଜ୍ଞା ରାହୁ ଥରେ ସୁଧା ଖାଇଥିଲା, ଗଣ୍ଡିରୁ ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା ହେଲା। ଦିଖଣ୍ଡ ଆଉ ଥରେ ରାହୁ ସୁଧା ଖାଇବ କି ଆଜ୍ଞା? ନା ନା ସ୍ଥିର ହେବ ବିଜୁଳି। ବିଜୁଳି କେବେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିବ? ବିଜୁଳିର ନାଁ ଗୋଟେ କ୍ଷଣ ପ୍ରଭା। କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ଆସିବ ବୋଲି ଭିଜିବ, ସେ ସ୍ଥିର ହବ ସାର୍? ନାଇଁ ନାଇଁ ଅସମ୍ଭବ। ଶୁକ ପରା ପିକ ଗାଇବ। ଶୁକ ବୋଲେ ଶୁଆ ଆଜ୍ଞା, ପିକ ବୋଲେ କୋଇଲି। ଶୁଆ କୋଇଲି ଆଜ୍ଞା ଶୁଆ ଭଳି କଥା କହିପାରିବ? ନା ନା କଳାରୁ ଯିବ କାଳି, କଳାରୁ କାଳିମା ଲୋପ ହବ? ନା ଏଗୁଡାକ ଯେମିତି ଅସମ୍ଭବ, ରାମ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତମ ଭାଇ ରାମଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଇଏ ବଂଶଟା ହବା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅସମ୍ଭବ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ କଦାପି ରାମ ବଂଶ ହେଇପାରିବନି। ନା କାହିଁକି ହବନି? କାହିଁକି ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗୁରୁଦେବ ଆରେ ରଘୁଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଆଗରେ ତମ ଭାଇ ରାମଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି କିଛି ନୁହଁ। ରଘୁଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମାନ ହୁଅନ୍ତି, ତମ ଭାଇ ରାମଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ହଉଛି ଜୁଳୁ ଜୁଳିଆ ପୋକ। ଆଚ୍ଛା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ରଘୁଙ୍କର ହଉଛି ସପ୍ତ କୀର୍ତ୍ତି, 7ଟା କୀର୍ତ୍ତି ଆଜ୍ଞା। 7ଟା କୀର୍ତ୍ତି ଯୋଉ ରଘୁ କରିଥିଲେ, ଏ ସପ୍ତ କୀର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥିଲା, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ତ୍ୟାଗ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ତମ ଭାଇଙ୍କର ମାତ୍ର ଗୋଟାଏ କୀର୍ତ୍ତି, ରାମଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟାଏ କୀର୍ତ୍ତି। ସେ କୀର୍ତ୍ତି କଣ? କଣ ନା ରାବଣକୁ ବିନାଶ କରିବା, ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା। ଗୋଟେ ପାପିଷ୍ଟ ଦୁରାଚାରୀ ରାବଣକୁ ହୁଏତ ମାରିଛନ୍ତି, ଏତିକି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାର୍ଥ କଣ? ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା। ହଁ ତେବେ ରାମଙ୍କର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ତ୍ୟାଗ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି। ତେଣୁ ରାମଙ୍କ ନାମରେ ବଂଶ କେବେ ହେଇପାରିବନି। ନା ରାମଙ୍କର ଗୋଟାଏ କୀର୍ତ୍ତି, ରଘୁଙ୍କର ସପ୍ତ କୀର୍ତ୍ତି। ବେଶ